بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ خلیج علی نے تیونس میں ہسپانوی بنیادوں کو اخیر پھینکنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تیونس میں عثمانی حکم نافذ کرنے کے بعد وہ اندلس میں اپنی سرگرمیوں کو شروع کرے۔ تیونس کی طرف توجہ دراصل طرابلس اور الجزائر کے دفاع کی تیاری کی غرض سے تھی، کیونکہ ہسپانویوں نے تیونس کو طرابلس اور الجزائر میں عثمانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مرکز اور ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا تھا، اس لیے اسے فتح کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ خلیج علی کا حفظی وزیر ابو طیب خفسار سے رابطہ تھا اور ابو طیب دیکھ رہا تھا کہ تیونس کی فتح کا وقت آ گیا ہے، سو اس نے خلیج علی کو بلا بھیجا کہ وہ اس مسئلے میں اس کی مدد کرے اور اس معاملے کو اس کے لیے آسان بنائے۔ الجزائر کے بیلربیک خلیج نے 7,000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس کو لے کر تیونس کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیونس کے فرمانروا ابو العباس احمد نے باجہ کے مقام پر اس کا سامنا کیا۔ فریقین میں سخت مارکا ہوا، امیر حفصی کو شکست ہوئی۔ خلیج تیونس کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر کے لوگوں سے سلیم ثانی کے حق میں بیعت لی۔ پھر حیدر شاہ کی قیادت میں اس علاقے کی نگہبانی کے لیے ایک دستہ متعین کیا اور خود اپنے مستقر الجزائر کی طرف واپس ہوا۔ اب صرف حلق الواد کا علاقہ ہسپانویوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، اس لیے خلیج علی نے خط لکھ کر استنبول سے مدد طلب کی تاکہ اس کو فتح کیا جائے۔ الجزائر کے مشرقی علاقوں پر نظر رکھنے کی پالیسی اسے اپنے اسلاف سے ممتاز کرتی ہے۔ اس طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ خلیج علی سمجھتا تھا کہ مغرب کی طرف پیش قدمی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی سپاہ کی پیٹھ دشمنوں کے اثر و رسوخ سے پاک ہو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک اس شمالی افریقہ میں ہسپانوی عمل دخل کم نہیں ہوتا، اس وقت تک اندلس کی طرف بڑھنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ شمالی افریقہ میں تحریک الجہاد سے اندلس کے مسلمانوں میں بھی جرأت پیدا ہوئی اور ان کے خفیہ جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ وہ ایک عرصہ سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، جنہیں انتہائی پسند نصرانیوں کے جو ستم کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، وہ ان نفسیاتی رکاوٹوں پر غالب آ گئے اور مصلحت بینی کی تمام تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنی اصل عقائد و نظریات، جن کو وہ عرصہ سے چھپا رہے تھے، کا اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی نصرانیوں کے خلاف میدان کا کارزان میں کود پڑے اور ہسپانوی حکمرانوں کے مظالم اور ان کی سیادت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ غرناطہ سے پھوٹنے والی مسلمانوں کی اس بغاوت کے آثار پورے ہسپانیہ میں نظر آنے لگے، لہٰذا اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے فلیپ ثانی نے ایک نئی طرز کی ملیشیا تشکیل دی جو ہسپانیہ کے تمام شہروں میں ان لوگوں میں پھوٹنے والی بغاوت کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، جو شاہ فاسی کی طرف آنے والے نمائندگوں کا استقبال کرتے تھے۔ یہ نمائندے ان مسلمانوں سے اس شرط پر خراج لیتے تھے کہ وہ سعودی امیر کی سیاست و اس کے متحدی کو قبول کرتے ہیں۔ پورے ہسپانیہ بالخصوص غرناطہ میں یہ صورتحال خاصی گمبھیر شکل اختیار کر گئی، اور جس چیز نے حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دیا وہ یہ تھی کہ فلیپ ثانی کی بحری فوج دور دراز علاقوں اور غیر محفوظ قلعوں میں بکھری ہوئی تھی۔ ساحلی علاقوں پر بھی سیکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بالخصوص جنوبی ساحل پر جو مجاہدین کی امواج گاہ بنے ہوئے تھے۔ اندلس کے مسلمانوں کی دینی روح کو کچلنے کے لیے جب نصرانی تمام وسائل صرف کر کے تھک چکے تو انہوں نے جبر و تشدد کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص عربی نہیں بول سکتا، شمالی افریقہ کے کسی شخص کے ساتھ رابطہ و ضبط پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح ہسپانیہ کے مختلف صوبوں میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے کسی طرح کا رابطہ نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو روک دیا کہ وہ شاہراہ عام پر پردہ کر کے نہیں نکل سکتی۔ مسلمانوں کے گھروں کو تالا لگا دیا گیا، حماموں کو گرا دیا گیا اور اسلامی رواج کے مطابق محافل کے انعقاد پر پابندی لگا دی گئی۔ ان تمام مظالم کی وجہ سے فسادات پھوٹ پڑے، مسلمان جسم پر اسلحہ سجا کر میدان میں کود پڑے اور برا شارات جیسی اہم ترین جنگیں کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
یہ جنگ 1568 کو ہوئی جس کی قیادت محمد بن امیہ نے کی۔ سلطان سعدی غائب اللہ نے بورشارات کے باغیوں کے نمائندگوں سے پختہ وعدے کیے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کی مدد کرے گا، انہیں یہ چیز ضرور ہوگی، ساز و سامان، اسلحہ اور سپاہ سب کچھ مہیا کرے گا۔ لیکن غالب بالا فلپسانی کے ساتھ اپنے دوستانہ مراسم نبھاتا رہا اور اہل اندلس کی ناکامیوں پر مہر تصدیق ثابت کرتی رہے۔ اہل اندلس تو غالب اللہ کا ان کو دھوکہ دینا اور ان کے دین، مال، اولاد اور جانوں کے لحاظ سے انہیں ہلاکت میں پھنسانا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے، بشرطے کہ دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو اور اسلام کے ساتھ معمولی سا بھی تعلق ہو، کیونکہ جب اندلس پر نصرانیوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں اس کے تمام علاقے چھین لیے اور پورے ملک پر ان کو مکمل تسلط حاصل ہو گیا، تو مسلمان ایک عرصہ تک ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام جمع پونجی باری ٹیکسز کے ذریعے ان سے چھین لی گئی۔ مسلمان اندلس نے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو پکارا، انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی آئے اور انہیں ظالم سے نجات دلائے، لیکن کوئی نہ آیا اور وہ ظلم کی اس چکی میں پستے رہے۔ سب سے زیادہ خطوط مولا عبداللہ کو لکھے گئے کیونکہ ان کی سرزمین کے بالکل قریب تھا، اس کی حکومت مستحکم تھی، اس کے فوج بھی کافی تھی، اگر وہ مدد کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ مولائے عبداللہ نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ نصرانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ سب کچھ زبانی کلامی تھا، وہ صرف انہیں اپنی ہمدردیوں کا یقین دلانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ انہیں اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ مولائے عبداللہ کے کہنے پر وہ اٹھے بغاوت کی، لیکن مولائے عبداللہ کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچی۔ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا، انہیں دھوکہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے غداری کی تھی۔ اسے اپنے سیاسی اور ملکی مفادات عزیز تھے۔ اس سلسلے میں نصرانیوں کے ساتھ اس کے مراسلات ہوتی رہی۔ ہسپانوی مولائے عبداللہ سے اندلس کے ان باغی مسلمانوں کے بارے مشورہ بھی لیتے رہے۔ عبداللہ نے ہی انہیں ان مسلمانوں کی جلا وطنی کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان تمام کو مغرب کی طرف جلا وطن کر دو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین اس کے ساحلی علاقوں میں آ کر آباد ہوں گے اور ان کی مدد سے وہ فاس اور مراکش میں ان بہت بڑا لشکر ترتیب دے کر اپنے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہسپانیہ میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ 1559 کے اوائل میں مجاہدین کی تعداد 1.5 لاکھ سے بڑھ گئی اور ہسپانوی حکومت کے لیے اس بغاوت نے نہایت ہی خطرناک صورت اختیار کر لی، کیونکہ اس کے زیادہ تر فوج ڈوگ پایا کے ساتھ زیریں علاقوں میں پیش قدمی کر رہی تھی اور اس کی پٹرولنگ کرنے والی بحری فوج ثابت کر چکی تھی کہ وہ مسلمان باغیوں کے الجزائر کے ساتھ رابطے کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ خلیج علی کا اندلس کی مسلم قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا اور اس رابطے کا ذریعہ عثمانی خبرسا ادارے تھے جو اس کام کی پوری طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس عظیم قائد نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے میں کامیابی حاصل کی، انہیں افرادی قوت، اسلحہ و ساز و سامان سب کچھ باہمیں پہنچایا۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ جو ہی اسلامی فوجیں الجزائر سے روانہ ہو کر ہسپانوی سالوں پر پہنچیں گی اور طے شدہ مقامات پر اترے گی تو اندلس کے مسلمان علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ خلیج علی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 14,000 ایسے مرد تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں اور 60,000 عثمانی مجاہد تھے جو ملک کے مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ خلیج علی نے ان تمام کو مستغانم اور مازغزاں کے شہروں میں بھیج دیا۔ اس لشکر کے پاس ایک بہت تعداد توپوں کی بھی تھی اور 1400 اونٹ تھے جن پر ان توپوں اور بندوقوں کے لیے خاص بارود لدا ہوا تھا۔ مقررہ روز کو عثمانی بحریہ کے 40 جہاز ہسپانیہ کی مریا بندرگاہ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن یہ پلان ناکام رہا۔ وجہ یہ تھی کہ اندلس باغیوں میں سے ایک شخص کی عدم احتیاط سے ہسپانیوں کو اس گٹھ جوڑ کا علم ہو گیا اور وہ فوراً موقع پر پہنچے اور جتنا بھی باغیوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ خلیج علی نے اپنا اسلحہ، ساز و سامان اور رضاکاروں کی فوج ہسپانوی سالوں پر اتاری تو مقررہ وقت پر کسی قسم کی بغاوت نہ ہوئی اور اس طرح ہسپانیہ پر اچانک حملہ کرنے کا ایک اہم موقع ضائع ہو گیا۔
खलीज अली ने जनवरी 1559 को अलजायर का बहरी बेड़ा बागियों की पहली कोशिश को कामयाब करने के लिए रवाना किया और मुकर्ररा जगह पर उस्मानी सपा को उतारने की कोशिश की, लेकिन प्लान के मुनकशफ होने के बाद उस्मानियों को इसका पता चल गया और उन्होंने खलीज अली को फौजें उतारने से रोक दिया। इस बार बगावत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। समुद्री तूफान भी जोरों पर था। अलजायरी बहरिया ने दूसरे किनारे पर पहुंचने की कोशिश की और मुँह जोरों मौजों से बराबर लड़ते रहे ताकि मतलूबा मदद बर वक्त पहुँच सके, लेकिन समुद्री तूफान ने 32 जहाज़ों को गर्क कर दिया, जिन पर असला के अलावा बहुत सारे मुजाहिदीन सवार थे। सिर्फ 6 जहाज़ उंदलस के साल पर पहुंचने में कामयाब रहे, जिन पर तोपें बारूद लदा हुआ था और मुजाहिदीन सवार थे। लेकिन इस मुसाइब व आलाम व नुकसानात के बावजूद खलीज अली ने हिम्मत न हारी और उंदलस के मुसलमानों की अमदाद बराबर जारी रखी। बिला आखिर ये मिसाल मुजाहिद 4000 मुजाहिद उंदलस के साल पर उतारने में कामयाब हो गया, जिनके पास बंदूकें और बहुत सारा सामान। इनमें उस्मानी मुजाहिदों के कुछ कायदीन भी थे, जिन्होंने उंदलस के मुसलमानों के जिहाद की क़यादत मराकज़ में कायम करना थी। उस्मानियों ने एक बार फिर उंदलसियों को मदद फराहम करने की कोशिश की। 31 मार्च 1570 को खलीज अली को हुक्म मिला कि वो फ़ौरन फ़ौज और असला उंदलस के सालों पर पहुंचाए और उंदलस के मुजाहिद मुसलमानों को मदद को यकीनी बनाए। इस हुक्मनामा की इबारत यूँ है: जो ही यह हुक्मनामा पहुँचे तो पर लाजम है कि इसमें मौजूद हदायत पर अमल करो। मज़कूरा मुसलमानों के साथ हर मुमकिन तावन करो। मुसलमानों की मदद से गफलत बरता बिल्कुल जायज़ नहीं, जिन्हें हलाकतों का सामना करना पड़ रहा है। अजीम कायद और मुजाहिद खलीज अली ने खुद उंदलस जाने का पुख्ता इरादा कर लिया ताकि खुद जाकर जहादी सरगर्मियों की क़यादत करे, लेकिन ये इतला मिली कि सलीबी बहरिया मुसलमानों के साथ एक फ़ैसला कुन जंग लड़ने के लिए जमा हो रही है। लिहाजा सुल्तान उस्मानी ने खलीज अली को हुक्म दिया कि वो इस जंग में शिरकत करने के लिए तैयारी करे। इसलिए मजबूरन इस्तांबुल से सुल्तानी अहकाम के पहुंचने के इंतज़ार में उन्हें अलजायर में रहना पड़ा। उंदलस में इस बगावत के दौरान बागी लीडर इब्न उमय्या के बारे ये बात मशहूर हो गई कि वो जहाज़ से पहलू तही कर रहा है। इस तहमत की वजह से साजिशी इस पर जबट पड़े और इसके घर में इसको कत्ल कर दिया। इसकी जगह मौलाए अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अबू को लीडर मुंतखब किया गया। खलीज अली ने इसे भी खूब अमदाद फराहम की। ये नया कायदा हिस्पानिया के नसरानियों के ख़िलाफ़ अपने पहले हमलों में कामयाब रहा और इसके लश्कर ने अर्जिया के शहर का घेराव कर लिया। हिस्पानवी हुकूमत इन तब्दीलियों से घबरा गई और इसने डॉन जुआन नमसावी को हिस्पानवी बहरिया का चीफ बना दिया। ये शख्स शहनशाह चार्ल्स की नाजायज़ औलाद था। इसने 1579 से 1579 की तहरीक आज़ादी को फ़र्द करने का काम खूब अपने हाथ में लिया और उंदलसी मुसलमानों पर वो मज़ालम डाए कि तारीख़ में इनकी मिसाल नहीं मिलती। औरतों और बच्चों को अपनी आँखों के सामने ज़बह कराया, कई मुसलमानों को ज़िंदा आग में जलाया, शहरों को ताराज किया। इनका शार नारा था, कोई सुस्ती रवा नहीं। बिलाखिर उंदलस के मुसलमानों ने हथियार डालकर अतायत कबूल कर ली, लेकिन ये अतायत गुजारी वक्ती थी क्योंकि मौलाए अब्दुल्ला ने बहुत थोड़े अरसे बाद दोबारा बगावत की। हिस्पानियों ने इसे धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया, फिर इसका सर काटा गया और कटा हुआ ये सरगना ता शहर पनाह के दरवाजे पर कई रोज़ तक लटकता रहा। अब्दुल्ला जो अलगालब वाला के लक़ब से मशहूर था, जब फौत हुआ तो सादियों की क़यादत की बागडोर इसके बेटे अल-मुतवक्किल अली अल्लाह ने संभाली। मुतवक्किल अली अल्लाह अपने 2 चचाओं अब्दुल मलिक अबू मरवान और अहमद अल मंसूर से दिली अदावत रखता था और चाहता था कि किसी तरह इनसे निजात हासिल करे। इसके चचा के भी इसके हकूक़ीना से बेखबर नहीं थे। उन्होंने मगरब में इसके ख़िलाफ़ बगावत कर दी और इससे हुकूमत छीनने के लिए उस्मानियों से मदद तलब की। इसमें कोई शक नहीं कि ट्यूनिस में उस्मानियों की फतह और इसमें हुकूमत के इस्तेहकाम ने उस्मानियों को अब्दुल मलिक, जो मगरबी ताज व तख्त का ख्वाहिशमंद था, की मदद करने पर उबारा। वो चाहते थे कि मगरब में इनका
नफूज बढ़े, क्योंकि मगरब पर कब्ज़े से दौलत उस्मानिया की मगरबी सरहद हदूद महफूज हो जाती और पूरे शुमाली अफ्रीका में उस्मानियों के पाँव जम जाते। इसके अलावा मगरब को दौलत उस्मानिया में जम करने से इसका रायब व दबदबा स्पानियों और पुर्तगालियों के दिलों में पहले से दो चंद हो जाता और वो मजबूरन इस्तांबुल में सुल्तान के साथ खैरसगाली की कोशिश करते। अल-मुतवक्किल ने अपने बाप की पॉलिसी को अपनाते हुए मसीह मुल्कों के साथ दोस्ताना मरासम पैदा करके उस्मानियों की राह रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि इसके चचा उस्मानियों से फ़ौजी इमदाद तलब करेंगे। अलगर्ज अल-मुतवक्किल का इंग्लिस्तान के साथ एक मुआहदा तय पा गया। इंग्लिस्तान मगरब के साथ तजारती रवाबता पैदा करने का ख्वाहिशमंद था। इसके पेश नज़र सियासी फ़ायदे थे जो वो इन ताजरों की मदद से हासिल करना चाहता था। इसके अलावा वो मगरब की बढ़ती हुई अहमियत से वाकिफ़ था, इस वजह से कि वो इंग्लिस्तान हिस्पानियों के साथ हालत जंग में था। अल-मुतवक्किल का इंग्लिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर दस्तखत करना वो वाहिद काम है जो इसने अपने मुख्तसर दौर हुकूमत में सर अंजाम दिया। अल-मुतवक्किल ने यह तजारती मुआहदा इस गरज से किया कि इंग्लिस्तान के ताजरों में बाज़ ताजर सामान में असला छुपा कर लाते थे और यहाँ के लोगों के हाथों बेचते थे। अहम बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस वक्त उस्मानी ख़तरात से निपटने और अपने चचा जो तख्त का ख्वाहिशमंद था का रास्ता रोकने के लिए अल-मुतवक्किल को असला की किस कदर ज़रूरत थी। फ़िलिप सानी शाह हिस्पानिया को मगरबी यूरोप के हालात जहाँ ज़ेरी इलाकों में बगावत बर्पा थी में मसरूफ़ देख कर दौलत उस्मानिया ने मगरब में दाखिल अंदाज़ी का अज़म कर लिया। ये एक बेहतरीन मौका था जिसे दौलत उस्मानिया किसी सूरत ज़यान नहीं करना चाहती थी। सो उन्होंने अब्दुल मलिक की खूब मदद की। लश्कर जिसकी तादाद 5,000 जंगजू थी बेहतरीन असला से लैस करके भेजा। मौली अब्दुल मलिक अपने भतीजे अल-मुतवक्किल पर फतह हासिल करने के बाद फास में दाखिल हुआ और तुर्की लश्कर वापस अलजायर में अपने मसक्कर की तरफ लौट आया। अब्दुल मलिक ने अपनी मुल्कत में बहुत से इस्लाही काम किए, इनमें से अहम तरीन दर्ज झेल हैं। इसने नए जहाज़ बनाने का हुक्म दिया और जदीद जहाज़ों की इस सनत की वजह से सनती मैदान में खासी तरक्की हुई। बहरी तजारत का अहतमाम किया। मगरब के सालों पर इसके हाथ जो माल गनीमत लगा, इसने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। अब्दुल मलिक ने एक नई तरक्की याफ्ता बाकायदा फ़ौज तश्कील दी। इस सिलसिले में उस्मानी आर्मी के तजर्बात से इस्तिफ़ादा किया। असला और तनख्वाहों में ये आर्मी उस्मानी आर्मी के बराबर थी। उस्मानियों के साथ मजबूत तल्लुकात कायम करने की कोशिश की। इनके साथ मुआहदे किए, दोस्ताना मरासम पैदा करके उन्हें मगरब के मुसलमानों का मुखलस भाई बना दिया। इसने अपने दौर के लोगों को अपनी खूबियों की बदौलत अपना गर्विदा बना दिया, हत्ता कि यूरोप के लोग भी इसका एहतराम करते थे। एक फ्रांसीसी शायर अकबर बियाडो बेज जो इस दौर के वाक़यात का मुआसर कहता है, अब्दुल मलिक खूबरू था, बल्कि वो अपनी पूरी कौम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। वो तबयान रोशन ख्याल था। हिस्पानवी, इतालवी, आर्मेनी और रूसी ज़बानें बहुत अच्छी तरह जानता था। अरबी ज़बान का बहुत अच्छा शायर था। अलमुख्तसर इसके मुहासन इतने ज़्यादा थे कि अगर हमारे किसी अमीर में पाए जाते तो हम कहते ये खूबियाँ जो इसमें पाई जाती हैं एक अच्छे इंसान की ज़रूरत खूबियों से कहीं बढ़कर हैं। ये खूबियाँ तो सिर्फ़ फरिश्तों के मुनासिबत होती हैं। इसने मुल्की अदारों, इंतज़ामी अमूर के दफातर और मुल्की मजालस को ताकतवर बनाने का अहतमाम किया। इसने मुल्क में एक मजलिस शौरा कायम की जिसकी बदौलत सल्तनत के अंदरूनी हालात से इससे मुकम्मल आगाही हासिल होती रहती थी और लोगों के मसाइल से वाकफियत हासिल करने में आसानी होती थी। मुल्की सियासत के सिलसिले में और बिलखसूस इन मुल्कों के बारे में वो इस मजलिस से वक्तन फ़वक्तन मशवरा लेता रहता था जिनका मगरब की सियासत से ताल्लुक़ होता था। इसका भाई अबुल अब्बास अहमद मंसूर बाल्ला, जिसे कुतुब तारीख़ में ज़हनी के लक़ब से मासूम किया जाता है, इसका दस्ते राज था और मुल्कत के तमाम अमूर में इसकी मदद करता था। अल-मुतवक्किल ने अपने चाचा अब्दुल मलिक से शिकस्त खाने के बाद पुर्तगाल के फरमारवा सेबेस्तियान से रब्ता किया और दोनों बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ कि सेबेस्तियान अल-मुतवक्किल की मदद करेगा
اور مغرب کی حکومت اس کے چچا سے لے کر اس کے حوالے کرے گا، اور اس کی مدد کے عوض المتوکل مغرب کے تمام ساحلی علاقوں سے پرتگال کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔